چیزوں پہ میں نے آج صبح میٹنگ لی اور جو پولیس کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایشوز تھے پولیس اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ان کو بھی ریزالو کرنے کی بات کی ہے. میں نے اس کے بعد ایک میٹنگ فائنانس ڈپارٹمنٹ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی کی ہے. پھر میں چلا گیا تھا گڑھی خدا بخش. وہاں پہ میں نے شہیدوں کے مزار پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہداء کے مزار پہ حاضری دی. میں اپنے گاؤں گیا, اپنے والد صاحب کی مزار پہ. شہباز قلندر کا عرس کل سے شروع ہے, میں نے وہاں بھی حاضری دی اور وہاں جا کے انتظامات جو ہیں اس کا بھی جائزہ لیا ہے. اور دن ڈھلنے سے پہلے میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پہ حاضری دینے آیا ہوں. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور پارٹی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ تیسری بار اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے نامنیٹ کیا. میں اپنے اسمبلی ممبرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے کامیاب کیا. بہت مشکل سفر ہے جو ہم کام چھوڑ کے گئے تھے, خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا 2022 کا جو سیلاب آیا تھا اس کے آفٹر افیکٹس ابھی تک ہیں. ان کے لیے خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے جلد بحال کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا یہی پروگرام ہے کہ جو ہمارا منشور ہے, جو 10 نکات ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, ان پہ ہم نے کام کرنا ہے. اور ایک اور جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ہے خاص طور پہ پینے کا پانی. اس کے لیے پورے سندھ کے لیے جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا جلد اپنی ٹیم بھی بنا لوں گا قائدین کی مشاورت کے بعد, اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس صوبے کی خدمت کریں. اس صوبے کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کو سراہا ہے اور وہ آپ کو الیکشن کے رزلٹ میں پتہ چل گیا ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں کسی بھی الیکشن میں اور سب سے زیادہ ووٹ ان 2024 کے الیکشن میں لیے ہیں. اور میں آپ کو بارہا یہ ذکر کرتا تھا جب بھی آپ دوستوں سے بات ہوتی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہوتا ہے, کون ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اب جو انہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ ہمیں دیا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری بھی اسی حساب سے بڑھ گئی ہے. اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری صاحب کی رہنمائی میں ان لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتروں جنہوں نے ہمیں اتنی کامیابی دی ہے. ایک چیز اور بتا دوں کہ بس وہ دفتر میں آتے ہی لگتا ہے کہ رب کو انتظار تھا. ایک طوفانی بارشوں کا سلسلے کی پیش گوئی ہے, اس سلسلے میں بھی میں نے ہدایات انتظامیہ کو دی اور کل صبح میری پہلی میٹنگ اسی سلسلے میں ہوگی جو کہ میں محکمہ موسمیات, ایڈمنسٹریشن, ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے لوگ, KMC, میئر صاحب ملک میں نہیں ہے اس وقت لیکن وہ بھی جوائن کریں گے. آن لائن ہمیں ڈپٹی میئر ہیں موجود, وہ ہوں گے موجود, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کے الیکٹرک والوں کو بھی بلایا ہے تاکہ کوشش یہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم. پارٹی کے 15 سال بعد بھی وہی ہیں امن و امان کی صورتحال. 15 سال پہلے بھی امن و امان کی صورتحال پیپلز پارٹی سے حکومت کی ترجیح رہی ہے, آج بھی ترجیح وہی ہے. وجہ کیا ہے؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. صفائی کا نظام سلسلہ شروع کیا جاتا ہے, سڑکیں اور دیگر تعمیرات کے اعلان ہوتے ہیں, لیکن آپ آتے ہی امن و امان کی صورتحال پر. آپ کو جہاں میں کھڑا ہوں نا, قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر یاد ہے 11 اگست کی؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں بلا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا ہر حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے صوبے کا لا اینڈ آرڈر. تو ہم تو قائد اعظم کے اصولوں پہ چل رہے ہیں اور میری سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہے
और बाकी चीज़ें भी जिम्मेदारियों में आती हैं। और ये सारे काम, एक और जगह भी हुआ था कि अल्लाह का शुक्र है, कोशिश हम करते रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 2008 में जो थी उसके मुकाबले में 2024 में बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी हम जो है उससे गाफिल नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बाकी जो चीज़ें हैं तरजीहात की, जैसे मैंने बताया आपको कि जो 10 नुकात हैं, और ये तो ऑन गोइंग चीज़ें हैं जो होनी होती हैं, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा किसी भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अमन और अमान। आप जब आए थे 2016 में तो आपने एजुकेशन और हेल्थ में इमरजेंसी नाफिज की थी, लेकिन हाल अभी तक जूं का तूं है, तो इन चैलेंजेस को किस तरह निपटेंगे? उसके अलावा कराची आपके पास है, एक ही कराची है सबसे बड़ा शहर, उसमें स्ट्रीट क्राइम, जिंदगी गैर महफूज, ये मामला कैसे कोई हंगामी सबसे पहले तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन में इमरजेंसी भी लगाई थी और मैंने उस वक्त मिनिस्टर्स को पावर्स भी दिए थे सारे, और अभी भी वो पावर्स कंटिन्यू करूंगा। और देखिए उससे बेहतरी आई है, ख़ास तौर पे हेल्थ के शोबे में। तो अब पूरी दुनिया इस बात को एडमिट करती है कि जो सिंध सूबे के अंदर हेल्थ की फैसिलिटीज़ है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध में इलाज कराने आते हैं। एजुकेशन के अंदर भी हमने खातिर ख्वाह बेहतरी लाए, लेकिन अभी तक हम जैसे आप मुतमईन नहीं, हम भी मुतमईन नहीं हैं उससे। और इंशाल्लाह ताला एक नए जज्बे के साथ हम उस पर लगेंगे और के एजुकेशन के जो इश्यूज़ हैं उनको भी तेज़ी से रिजॉल्व करें। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आपको याद होगा कि हमारी टर्म ख़त्म होने से कुछ अर्सा पहले 50,000 से ऊपर टीचर्स, हमने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरिट पे टीचर्स भर्ती करना जो कि बच्चों को पढ़ा सके, वो हम करके गए थे और उसका इंशाल्लाह ताला फर्क नजर आएगा। इसके बाद सबको ये तो कर ले, फिर आप और जवान साहब, इस वक्त लोग भी ये तवक्को कर रहे हैं, आपकी MPs भी, कि कैबिनेट आप अपनी कब बनाएंगे? इस मरतबा थोड़ी ताखिर हुई, हम हमेशा देखते रहे, लेकिन क्या उसकी कोई खास वजह और कब तक कैबिनेट आ जाएगी? इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। मैंने आपसे बताया कि ज़रूर जो कायदीन है उनसे मशवरे के बाद ही कैबिनेट बनती है। और इस वक्त आपको पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब दोनों कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और वो दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल इंशाअल्लाह ताला उनकी हलफ बर्दारी होगी और उसके बाद उनका जो प्रोसेस है स्पीकर चुनना है, तो वो 2-3 दिन थोड़े मसरूफ़ हैं और इस वजह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनसे सलाह मशवरा हो जाए तो जल्द कैबिनेट हो जाएगी। लेकिन काम नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा। आर्मी इसके बाद इधर आ ना दो मुझे नहीं, आज इसको बोलो। बिरयानी या टेंट पे गुजारा करेंगे या नेचुरल पानी के रूल्स बना के इसको मुस्तकिल कोई हल करेंगे? मैं देखिए तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है कि मैं इधर बैठ के दे सकूं। अभी हम आ रहे थे ना, मैं सेवन शरीफ गया था, जूनियर साहब हैं वो बात कर रहे थे और हमने उधर मुकेश भी मेरे साथ थे, चावला, और उधर बात हुई कि सेवन आपने देखा होगा आप दोस्तों ने, एक तरफ मंशूर झील है, दूसरी तरफ दरिया है, बीच में कोई 7-8 किलोमीटर का पैसेज है। लेकिन उधर से पानी निकालना, जब बरसात का पानी इतना आता है और वो सारा मंशूर में जमा होता है, वो तभी पॉसिबल है कि अगर दरिया पानी ले। चाहे चैनल इस वक्त हमने जो हम काम करके गए थे वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके वहाँ काम किए और इसी तरीके से बदीन के अंदर भी काम किए। लेकिन बदीन में भी मसला ये है कि अगर समंदर फेवरेबल होता है तो वो पानी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज है, लेकिन हम इनके ऊपर है इंशाअल्लाह ताला कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो नया एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है उसको उसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा और उस पर हम नजर रख रहे हैं। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 15 साल हो गए, बहुत स्लो आपकी स्पीड है। कप्तान को आपने देख लिया है, वो सुनामी की तरह आता जा रहा है, तो
दूसरे सूबा में मुस्लिम लीग नून के साथ उसने क्या किया, KPK में क्या हुआ, तो आने वाले वक्तों में अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई तो आपको नुकसान बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का। इंशाल्लाह आज सुबह आपने एक बड़ा जबरदस्त फैसला किया कि असलहे की नुमाइश नहीं होगी शहर में, लेकिन आपके इसी फैसले के बाद साहिल थाने की हुद में एक बाकायदा सरेआम रोड पे लोगों ने फायरिंग की है, गाड़ियों में खड़े होकर बाकायदा। आपके इस ऐलान के बाद ये आपका इस्तकबाल है या आपके रिट को चैलेंज किया गया है? इंशाल्लाह ताला उनको निपट लेंगे। मुझे नहीं पता, अभी मैं शाह साहब, गवर्नर सिंह की ऑडियो लीक हो गई है, आपके पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना